व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स आने वाले सेक्शन में ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ व्यूअर्स ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ अपील ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जदों कोई जहाज़ डुब्बण लगता है तो सब तो पहला चूहे दौड़ते हैं उस चों निकल के और ये इंडिकेशन होंदी है कि भी इसने हुण डुब्बना ही है। पर फिर भी जिहड़ा जहाज़ का कैप्टन हुंदा है उहदी कोशिश हुंदी है कि भी इसनूं कंढे लाया जा सके। इसलिए एक परंपरा भी रही है कि भी जिन्ने भी जो उहदे चों निकल सकदा, कुछ तो दौड़ जाते हैं, कुछ नूं कढ़ लिया जाता है, पर कैप्टन अखीर तक जहाज़ नहीं छड्डदा और बहुत वारी उस जहाज़ दे नाल ही डुबदा है। बिल्कुल हुण ये जिस बेड़े दा जरजरे बेड़े की असीं गल कर रहे हैं अकाली दल बादल दा, हालां मैं जदों ये गल भी कर रहा मेरे मन दे विच एक बड़ा अफसोस दा भाव है कि वो श्रोमणी अकाली दल 100 साल पहला जिहड़ी होंद दे विच आउंदी है जिहदा कुर्बानियां दा इतिहास, क्योंकि अकाली दल लफज सामने आंदियां ही एकदम मन दियां अखां सामने वो चाबियां दा मोर्चा होए, वो साका ननकाना साहब होए, वो गुरु के बाग दा मोर्चा होए, जैतो दा मोर्चा होए और वो जिहड़ी सिख कौम दी आन बान शान और उस वेले दी सिख लीडरशिप जिस नूं बाबा खड़क सिंह वर्गे जदों अंग्रेज़ उस किंग नूं कहंदे सी कि मेरा रुतबा मैं सिख कौम दा आगू है, मेरा रुतबा वही है जो बरतानिया दी राणी दा है जां बरतानिया दे किंग दा है। और जे वो मर्जी नाल चाबियां उत्थों दरबार साहब दे तोशेखाने दियां लै गए, सिखां 'च रोज़ आ गया, उन्होंने कहा कि जी आके चाबियां वापस लै जाओ। उन्होंने कहा तुसीं लैके गए सी, इत्थे आके तुसीं दिओगे। और डिप्टी कमिश्नर मजबूर होए, जिन्होंने चाबियां का मोर्चा कहा जाता है, कि अकाल तख्त के सामने आके भरे दरबार दे विच जिहड़ा खालसे दरबार च जिहड़ा वो चाबियां जिहड़ियां ने वो वापस कीतियां जांदियां। अच्छा, एक पासे तां वो ताकत सी कि भी उस वेले वो अंग्रेज़ी राज 1920s की असीं गल कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बाद जदों मिडल ईस्ट भी ऑटोमैन अंपायर तो खुस गया सी और फलस्तीन वर्गा इलाका सीधा अंग्रेज़ों के कोल सी। उस जमाने जदों सिखां की आबादी 6-7 मिलियन तो भी घट सी, अंग्रेज़ों नूं झुकाना इस लैवल ते कि गांधी वर्गा जिहड़ा फ्रॉडिया वो टैलीग्राम कर रहा कि कॉन्ग्रैचुलेशनस यू हैव वन द फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम, हुण तुसीं बाकी मुल्क नूं भी आज़ाद। ये वक्री कहानी है कि किवें सिख एस्पीरेशनस जां सिख इंटरस्ट कुर्बान किए जां लीडरशिप की नाअहली ने अल्टीमेटली कांग्रेस के नैशनलिस्ट एजेंडे ते काम शुरू किया। लेकिन एक वो पार्ट जिस गलोरी की असी गल करते फिर यही अकाली दल जिहड़ा एक नुमाइंदे के तौर पर तीसरी धिर जदों ट्रांसफर ऑफ पावर दियां नैगोशिएशन शुरू होंदियां ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस राहीं सिखां नूं तीसरी धिर वजों मानता मिलती है तो सिखां की नुमाइंदगी अकाली दल करता है। फिर 47 तक पहुँचते हैं अकाली लीडरशिप का दूसरा वड्डा बलंडर कि बिना अपने घर की गल कीते उन्हां सारियां ऑफर्स नूं जिहड़ियां अंग्रेज़ां वल्लों भी ने मिस्टर जिन्हां वल्लों भी ने ठुकरा के अनकंडीशनल इन्हां दे नाल आके लड़ना सिर्फ जुबानी कलामी एश्योरेंसिस के थले दे बावजूद ये बहुत वड्डा बलंडर है। लेकिन अकाली दल ने भावें 40% सिख कौम लुट्टी पुट्टी कुट्टी उत्थों आई, पर असी देखते हैं 1950 तो अकाली दल ने अपनी होंद लई सिख कौम की मोर्चों का सिलसिला शुरू किया, पंजाबी सूबा और दूसरे किस लैवल पर। और ईवन इस लैवल की अकाली दल की होंद कि जदों 1975 दे विच इंदिरा गांधी एमरजेंसी वल तुरदी है और बाकी सारे चुक के लीडर बाकियां दे अंदर दिते ने, किसी अकाली नूं जां सिख नूं हथ नहीं सी लाया। पर अकाली दल जिहड़ा उस पीरीयड एमरजेंसी के खिलाफ कि भी जे तुसीं बाकी भारत के लोगों दी सिविल लिबर्टीज़ खो रहे हो, इनू असीं टॉलरेट नहीं कर सकते, एजिटेशन शुरू करता है।
ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1925 ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ RSS ਜਿਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ 100-200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜਾਂ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ RSS ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਲੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 1920 ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੋਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਕਾਤਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਲਿਟਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦਬਦਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 1 ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 1 ਅੱਧਾ ਉਹਦੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾੜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਚੋਂ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਏ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਢਿਮਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਈਵਨ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਚੋਣਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੈਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰ। ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਮਰਡਰਰ, ਰੇਪਿਸਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰੋਲਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ 4-5 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਅਣਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅਰਧ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮਰਸੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਫਾਂਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 5 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 2019 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੋਇਨ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਦਾ ਡੌਗਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋਨਮਾਇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਮਨਜੋਰ ਕੋਇਨੂਰ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਟੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਗੁਰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਜੀ respects and regards from Lahore, why notification doesn't pop up now। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਵਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ every event is making Khalistan creation quicker possible and certain इंशाअल्लाह कहते ने। और इस तरह मेहर सिंह जी भी ज्ञानी मान सिंह ਝੋੜ कथा विच कहते हुंदे सी कि बाज एक फीमेल है, इसदा मेल नू ਜ਼ੁਰਾਰ कहते हैं वाहिगुरू जी। फिर इस तरह कमलजीत सिंह जी भी कहते बंदी सिंह डोंट नो आउटसाइड, so Rajwana said pressure from his called sister, but everything is mithke and sidq, not easy to keep it for normal human for so long। और इसी तरह सतनाम सिंह जी कहते डॉक्टर साहब चंडाल चौंकड़ी यूसे ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲ ਨੱਟ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਲਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕੀਆ ਗੇਨੀਆ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। और फिर कहते देख के फतेह पंथ की जीत। मीत खक जी भी फतेह बुलाते ने। रणजीत सिंह जी भी कहते डॉक्टर साहब नीलम कौर TV 84 ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ S ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਨ ਕਲੀਅਰ, so focus comes on your face or use digital background ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
शरणजीत कहते राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं। और सिंह जी कहते हैं कि इफ मोदी मैरी विद हसीना दैन शी नो हैव टू गो बांग्लादेश। बलिहार सोई जी कहते आज़ादी हाल, किसान हाल, खालसा जवान हाल, खालसा जिंदाबाद, फतेह बुलाते हैं सानू दोनों नू। और परमिंदर खालसा जिंदाबाद। और फिर कहते हैं कि सिंह कहते हैं पुर हसीना कहती है कि मैं नहीं जाना जोगी दे नाल। और इस तरह गुरविंदरजीत सिंह तक पाई पन्नू ने। और करम सिंह जी कहते हैं कि आई थिंक वी शुड नॉट लिसन टू द जाट्स और सो बट शुड बी फोकसिंग ऑन अवर रियल एजेंडा गेटिंग खालिस्तान। और जसबीर सिंह जी भी फतेह। और फिर इसी तरह खालिस्तान कहते हैं कि पिछले सच्चो सच ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਪੋਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਣ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਗ ਡੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੁਖ ਜਿੰਦਰ ਜਸਰ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜਾਸਰ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੁਰਮੁਖ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOSHTV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਸ ਨਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।